देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के नाल। मनी एक्सचेंजर के कोलों लुट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश, एक काबू। रिश्तेदारों के घर रहती एक लड़की की भेद भरे हालातों च मौत, रिश्तेदारों ने जताया कतल का शक। तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को किसानों ने बंधक बनाया, होया जम के हंगामा। सीसीटीवी च कैद हुई लुट की पूरी वारदात, दिन दिहाड़े दोषियों के वलों हथियारों के दम ते लुट। आओ हुण नज़र मार लैने आ कुछ विस्तार दे नाल खबरां ते। दिने दुपहरी पुलिस स्टेशन तो 100 मीटर की दूरी ते एक मनी एक्सचेंजर नूं लुट की नीयत दे नाल अते 3 हथियारबंद लुटेरियां दी मनी एक्सचेंजर दे नाल झड़प मगरों एक लुटेरे नूं काबू कर लिया गया, जबकि उसदे होर 2 साथी मौके तो फरार होने दे विच कामयाब हो गए। गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर का यह पूरा मामला है। दिन दिहाड़े पुलिस स्टेशन तो 100 मीटर की दूरी ते एक मनी एक्सचेंज नूं लुट्टण दी नीयत नाल आए 3 हथियारबंद लुटेरियां दी मनी एक्सचेंज नाल हुई झड़प मगरों एक लुटेरे नूं काबू कर लिया गया, जबकि उसके 2 होर साथी मौके तो फरार होने विच कामयाब हो गए। देखो गुरदासपुर तो पत्रकार अवतार सिंह की रिपोर्ट। की गल की हुई अज सारी? सर मेरे हिसाब नाल पहला आपां एक मिनट सर, एक मिनट भाई, एक मिनट दस दो माड़ा जिहा मौके ते आपां तुहाडे फायदे च आए अंदर सर अंदर 3 बंदे आए सी अंदर। हाँ ते हथियार सी उन्हां कोल, अच्छा टोकरी वगैरह ही। मैं उन्होंने कहा की गल है, तो वो मारन लग गया। उन्होंने मेरे हत्थे मारी है टोकरी थल्लों ते। मैं फिर घुल भलूंगा हो गया, उन्होंने नाल मेरा झगड़ा हो गया। अच्छा। फिर साडे मैडम सी अंदर, मैडम भी आ गए। फिर जबरदस्ती मैं कोकरी खोती उनते तो खो के फिर वो दौड़िया बाहर नूं। एक ते जिहड़ा फड़िया ਉਹਦੇ मैं मारी भी हैगी है कोकरी, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ने हथियार कोल पिस्टल सी, एक पिस्टल कीता फायर वगैरह कोई उन्होंने? फायर वगैरह नहीं कीता। बंदे पहले भी तुहाडे दफ्तर आंदे ਇੱਥੇ? पता नहीं सर, मैं तो दिखे नहीं। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ कोई गल नहीं हुई, सीधे अंदर आया ते अटैक करता ना। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? बंदा एक बंदा फड़ लिया ਪੁਲਿਸ ਨੇ? हाँ जी, ਅੱਛਾ। लोगों ने फड़िया फिर फड़ के थाने दिता। बाकी बंदे दसेगा, बंदे नहीं तो 2 है, 2 बंदे नहीं। ਠੀਕ। शिव सिक्योरिटी मनीग्राम के उत्ते 3 बंदे आए थे जिन्होंने कोल वैपन सी, तो उन्होंने आके उन मनीग्राम का मालक जोड़ा है ठाकर जगजीत सिंह उन्होंने डराया धमकाया, तो उत्तों पैसों की मंग की, जिस जगजीत सिंह की हथोपाई हो गई। तो ये जोड़े लुटेरे से उन्होंने एक सट्ट ला के मामूली तो दुकान चों भज गए। बाद में एक लुटेरे नूं लोगों के सहयोग नाल जिहड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम ऋषि सैनी है, पिंड उहदा उदीपुर है। 2 ये साथी है जिन्हों की असीं भाल कर रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। तो इन्हां कोल जिहड़ा उस वेले एक देसी रिवाल्वर सीगा वो बरामद कर लिया गया। सर होर भी कोई वारदात विच इन्वॉल्व है बंदे? हाँ वो पता लगा रहे हैं, अजे थोड़ी देर हुई है वारदात हुई नूं, थोड़ी देर तक सारी गल क्लीयर हो जाएगी, वो फिर तुहानूं दस देंगे। रिश्तेदारों के घर रह रही एक लड़की जो आयलट्स की पढ़ाई कर रही थी, उसकी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि यह एक सुसाइड है, जबकि रिश्तेदारों के वलों कहा जा रहा है कि यह एक कतल है। अमनदीप कौर की भेद भरे हालातों के मौत होने के नाल पूरे इलाके दे विच ही सनसनी फैली हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतका के गल दे विच चुन्नी पई हुई सी अते उसने सुसाइड किया है, जबकि परिवार का कुछ होर ही कहना है। पंजाब दे विच दिनों दिन वध रहीआं रहस्यमई हालातां दे विच मौतां दीआं घटनावां दे विच लगातार वाधा हुंदा जा रिहा है। इस तरह की घटना वापरी नाभा ब्लॉक के पिंड ककराला विखे, जिथे पिछले 1.5 साल तो 22 साल लड़की अमनदीप कौर अपने रिश्तेदारों के घरे IELTS की पढ़ाई करने के लिए आई हुई सी, पर अमनदीप कौर की भेद भरे हालातों के विच मौत होने दे नाल सनसनी फैल गई। तुहानूं दस दईए कि अमनदीप सनोड लाके पिंड गंगरोली की रहन वाली सी। पुलिस मुताबिक मृतका के गल विच चुन्नी पई हुई सी अते उसने सुसाइड किया है, पर मृतक के रिश्तेदार आत्म हत्या की बजाय कतल के मामले का शक जाहिर कर रहे हैं। देखो नाभा तो पत्रकार सुखचैन सिंह लुबाणा की रिपोर्ट। नहीं सर पता नहीं लग्या, हाले एक घोट के मारी आ, पोस्टम हो रहा, वो तो बाद ही पता लगूगा। तो ये उरे छड्डी हुई सी मासी के लड़के को कोई 1.5 साल तो वो कहते भी वो फा लेके मर गई। असी पोस्टम कराउण आए उरे भी सानू पता लगे भी किवें मरी है। कुड़ी पढ़दी सी, कुड़ी ये इन्होंने लिआंदे सी उरे भी असी IELTS करा देंगे। IELTS करदी सी कि नाभे, बाकी मैनू ये तो उपर नहीं पता भी नाभे कित्थे करदी थी। किहड़ी कंट्री जाना चाहती सी? कंट्री तो आई थी जी भी बाहर असीं जाइए किसी कंट्री च किते सैटल हो जाइए। परिवार पिछे कोई हैगा? मैं आउण ते अगे पिछे इन्हां दे कुड़ी दे पिछे दा एक ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। अच्छा, माता पिता ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
ਹਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਫਰਾ ਹਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਉਰੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕਕਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨੇਰੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੱਥ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਕੇਸ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੂਰਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਚੁੰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਗਲ 'ਚ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਖਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਵ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਦਾਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਲਦਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਈਆਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਹਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁੱਖਰੀ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਡੇਰਾ ਗੱਗਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਮਦਾਸੀ ਥਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰੋ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਘਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਘਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਖਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 2:15 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਅਗਿਆਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2:15 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ 2:15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਈਕ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਬਾਹਰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਪਿਸਟਲ ਲਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਯਾਮਾ R15 ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? 2:15 ਗੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਗਨ ਦਿਖਾਈ, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 2:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਯਾਮਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, R15 ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 2:15 ਵਜੇ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸਕਿੰਦ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-2 ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਊਂਗੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਿਆ ਯੂਨਿਟ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 205 ਰੋਪੜ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਢਿੰਗੜ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 31, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਊ। ਮਿਲਣਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਰ ਪਿੱਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਈ ਗਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ B ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ABC ਸਾਰੀ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਾਰੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ BC ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ A ਟੀਮ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੇਉਮੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਧਰਨੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਸਤਪਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਤਪਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਜੁੜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੂਗਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸੀਨ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਸੀਨ ਬੀਜਣਾ? ਤੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਰਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ, ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MRP ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆੜਤੀ ਹੋ?
ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਜੀ। ਰੂਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਊਂਗੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸ਼ਬਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆ ਲਾਲਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ, ਸਰਪੰਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜਤੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਦੇ ਬੜੇ ਵੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਲਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਬਾਕੀ ਆੜਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਟਕਣੇ ਨਾਲ, ਮਰਨੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਟਕ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਟਕ ਜੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਫਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪਿੰਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਰੋਕੂ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਕਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆ
ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਯੂਥ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ 5-10 ਬੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਢਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਝੋਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪਿੰਡੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਰੋਕੂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਕਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਯੂਥ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ 5-10 ਬੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਢਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਝੋਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ NRI TV।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਯਾਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਯਾਰ ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਯਾਰ ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੇਤਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੂਗਾ, ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਫਸਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜੋ ਵੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ .TV NRI ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸੋ ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।